اگر صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹوپی والے کو، ان مولاناؤں کو، ان مدرسے والوں کو، اس دیش کے مسلمانوں کو، اس دیش کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں کو، اس دیش کے دلت کو، اس دیش کے بہوجن سماج کے لوگوں کو پریشان مت کیجیے، ورنہ یہ اللہ کا نیک بندہ اگر ہاتھ اٹھا لیا آسمان کے طرف تو آپ کی کرسی ٹوٹ جائے گی، آپ زمین پر گر جائیں گے، آپ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح بات، کہاں ڈر گیا بادشاہ، جا کر ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو گیا کہ وضو مت کیجیے، آپ مسواک مت کیجیے، آپ نماز پڑھنے مت جائے، کیوں جائیے گا دعا کا بد دعا کریں گے تباہ ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہے میرے بھائیوں، ایسا ہے، اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، لو اقسم باللہ لابرہ اللہ، وہ جو قسم کھا لے اللہ کا نیک بندہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی رضا کے لیے، کیوں؟ اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ میرے لیے مرتا مٹتا، میری یاد میں پاگل رہتا، دیوانہ رہتا ہے، مجنون رہتا ہے، اس کو میری ضرورت پڑی ہے ابھی تو کیا میں اس کی مدد نہ کروں؟ اگر وہ قسم کھانے کہ اللہ تجھ کو ایسا کرنا ہے، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، لو اقسم باللہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس بادشاہ کے بات سمجھ میں آ گئی، فوراً ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ گرو جی معاف کر دیجئے، ہم CAA کو واپس لیتے، ہم NRC کو ختم کرتے، اس لیے کہ ہم کو 5 سال تک ابھی چلانا ہے اپنی گورنمنٹ۔ یہ ایمان پیدا کرنا ہوگا، یہ تقوی پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم ٹوپی داڑھی والے تو ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، نماز پڑھنے والے تو ہیں، لیکن ایمانی طاقت وہ ہے بالکل بھی نہیں۔ ڈر جاتے ان نقلی خداؤں سے، ڈر جاتے ہیں ان فرقہ پرستوں سے، ڈر جاتے ان جانوروں کے نام پر لڑوانے والوں سے۔ شاہین باغ کے اوپر شاید حملہ کرنے کی تیاری کی کوشش کی گئی تھی، گن اور توپ ڈرام کے اوپر رکھے گئے تھے، لوگوں کو، مجرموں کو پکڑا گیا، پھر کسی طریقے سے ان کو چھڑا دیا جائے گا، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اس وقت سلام پیش کرنا ہوگا ان ماں کو، ان سماج کی بہو بیٹیوں کو جنہوں نے رات کی نیند کو قربان کر کے شاہین باغ میں بیٹھ کر اپنے اس دیش کی آن بان شان کو پھر سے دوبارہ انہوں نے بچایا ہے۔ اس دیش کو، آئین کو، بھارت کے دستور کو بچانے کا انہوں نے کام کیا ہے۔ اور آپ کو اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے اور ہندوستان کے سنویدھان کو ماننا ہے، مان کر چلنا ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ اگر یہ دقت آئی ہے تو وقتی طور پر ہے، ہمیشہ یہ پریشانی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ظالموں کا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے یہ ان دیش دروہیوں کا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں کا جو دیش کے سنویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلہ کیا تھا ابو جہل کا بھی، عتبہ کا بھی، ولید کا، حنظلہ کا، مغیرہ کا، سب کا آپ نے مقابلہ کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ کو 53 سال تک آپ کعبہ میں رہے، لیکن 53 سال کے بعد بھی ابو جہل کے چیلوں نے کہا کہ نہیں، تم گھسپیٹیے ہو، اس لیے کہ بہکی بہکی بات کرتے ہو، تم نیا دھرم لے کر آئے پتہ نہیں کہاں سے، افغانستان سے کہ ایران سے، اس لیے تم کو نہیں مانا جائے گا، نکلو اس دیش سے، اپنے اس ملک سے، اس شہر سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا جاتا۔ آپ جب جا رہے تھے اپنے شہر کو چھوڑ کر تو آپ کے آنکھوں کے اندر آنسو ٹپک رہا تھا، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کعبہ، اے سرزمین مکہ، اس دنیا کے اندر تجھ سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں تجھ میں پیدا ہوا، میں تیرا ناگرک ہوں، میں تیرا ہی واسی ہوں، میں یہاں سے نکالا جا رہا ہوں کیونکہ NRC لاگو کر دیا گیا ہے ابو جہل کے ذریعے سے، CAA کو نافذ کر دیا گیا ہے عتبہ کے ذریعے سے، NPR کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ کے ذریعے سے۔ انڈیا ٹی وی والے لگاؤ پتہ عتبہ کون تھا، لگاؤ پتہ ابو جہل کون تھا، دیکھیں اگر ہمت اور گردہ ہے آپ کے اندر۔ ابو جہل اس دھرتی کا ظالم بادشاہ تھا، فرعون اس دھرتی کا ظالم تھا، ابو جہل کے چہرے تھے عتبہ، شیبہ، ولید،
ولید، حنظلہ، مغیرہ، جو شراب کو جائز قرار دیتے تھے، جو زنا کو عیاشی کی چیز سمجھتے تھے، ان کا نام لے رہا ہوں میں. ورنہ آپ یہ مت سوچنا کہ یہ کسی ٹیررزم کا IS کے لیڈروں کا نام تو نہیں ہے ابو جہل. نہیں، ابو جہل تمہارے دادا پر دادا تھے، وہ تھے دادا پر دادا، انہی کا نام ہے یہ. انہوں نے کہا تھا، نبی کو نکالا تھا، ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا 3 سال تک. اس وقت کے ڈیٹینشن کیمپ کا نام شیب ابی طالب تھا. 3 سال تک بند کر دیا گیا. 3 سال تک کھانے کے لیے وہیں پر سامان مہیا کر دیا گیا. چاروں طرف سے نبی کا، نبی کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ آج سے نبی سے کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ گھسپیٹیے ہیں. NPR میں ان کا نام چھٹ گیا، NRC میں یہ پروف نہیں کر پائے، CAA کا بڑا ویروध کیا تھا، بڑی بات کرتے تھے یہ کلمے کی. میرے بھائیوں، نبی نے ایکسپٹ کیا ان کے ظلم کو، چلے گئے شیب ابی طالب کے اندر. جب شیب ابی طالب میں 2 سال گزر گیا اس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر، تو وہاں پر کھانا ختم ہونے لگا. باہر سے کوئی کھانا نہیں جاتا تھا، کھانا ٹوٹل ختم ہو گیا. اناج ختم ہو گئے، چاول ختم ہو گیا، آلو، ساگ، سبزی جو بھی تھا ان کے پاس اسٹاک، کھجور تھے، انجیر تھے، زیتون تھے، سب کے سب ختم ہو چکے تھے. 1 سال اور 2 سال گزرنے کے بعد انلمیٹیڈ ان کو قید کیا گیا تھا. کوئی قید کی تعین نہیں تھی. نبی پاک علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو صبر کی تلقین دی اور سب کو کہا کہ صبر کرو، وقت آئے گا، یہ وقت ان ظالموں کا ہے، تو کوئی ایک ایسا وقت آئے گا جو وقت ہمارا ہوگا، تب ہم جا کر امن اور شانتی کو بحال کریں گے. 2 سال گزرنے کے بعد اس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر نبی کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا. صحابہ کرام بھوک سے الٹے سیدھے لیٹ کر رہتے تھے. کوئی اس کونے میں لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی پتھر کے اوپر، پیٹ کے اوپر پتھر رکھ کر نیچے لیٹے ہوئے ہیں. اور مائیں سر پٹک پٹک کر رو رہی تھی. وہ اپنا سر پٹک پٹک کر اپنے سر کو پھوڑ کر مرنا چاہتی تھی. کیوں؟ ماؤں کے چھاتیوں کے اندر دودھ ختم ہو چکا تھا. چونکہ جب کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوگا، ماں جب کھائے گی نہیں تو دودھ کہاں سے بنے گا؟ جب دودھ نہیں ہوگا تو بچے کے حلق میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اور بچے بھوک سے چیختے تھے. کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ بچوں کے حلق کے اندر اتار دے. ماں کے چھاتیوں کے اندر دودھ نہیں تھا، ان کی چھاتیاں سوکھ گئے تھے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. لیکن اس ڈیٹینشن سینٹر کے اندر نبی ڈٹے رہے. نبی جانتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، میں حق ہوں، باطل ایک دن ختم ہوگا. صحابہ سے تلقین کرتے تھے. صحابہ دیکھتے تھے کہ کیا کھائیں کیا پیئیں اس تشدد میں اور اس ڈیٹینشن سینٹر میں. تو دیکھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے درخت کے پتے ہیں، ہرے ہرے، ان پتوں کو کھاتے تھے. صبح پتے کھاتے تھے، شام تک بڑی مشکل سے ان کا بھوک کسی طرح مٹ پاتا تھا. اور پتے کھا کھا کر سارے صحابہ سوکھ گئے تھے. ایک دم ان کا پورا سر سے پیر تک ایک دم چھوارے کی طرح بن چکے تھے. اور مائیں بھی وہی پتا کھانے پر، چبانے پر مجبور ہوئی. جب پتے ختم ہو گئے درخت کے تو اب کیا کھائیں گے؟ اس کے بعد پھر درخت کے جو چھالے ہوتے، چھلکے ہوتے ہیں، وہ چھیل چھیل کر کھانے پر مجبور ہوئے. یہ اس وقت کے ڈیٹینشن سینٹر کی حالت ہے. لیکن نبی تب بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. 3 سال تک کا زمانہ گزر گیا. 3 سال تک کا زمانہ گزرا. صحابہ کرام درد سے تڑپتے بلکتے تھے. وہ صحابی تھے، اللہ چاہتے تو مدد کر سکتے تھے، لیکن ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دینا چاہتے تھے. اللہ جانتا تھا کہ 1450 سال کے بعد آسام کے مسلمانوں کے اوپر ڈیٹینشن کا یہ قہر آئے گا. ہندوستان کے مسلمانوں پر ظالم بادشاہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر بھی ظالم بادشاہ کے اوپر سے ڈیٹینشن سینٹر کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. تو اس لیے تاکہ وہ مثال بنے 1450 سال بعد میں آنے والی قوم کے لیے کہ لوگوں گھبرانا مت،
किसी भी जालिम बादशाह के जुल्म तशद्दुद से किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जात पर भरोसा रखना, अल्लाह की वहदानियत पर डटे रहना और जालिमों का मुकाबला करते रहना। जिस जमाने में जो तरीका हो उस जमाने में तरीका था। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुआदा हुआ था कि हाँ ठीक है हम कहीं पर बाहर नहीं जाएंगे। 3 साल के बाद वो जो मुआदा लिखा गया था कि नबी का बायकाट किया गया, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला गया है, एनआरसी में इनका नाम नहीं, तो वो जो मुआदा बना था उस रजिस्टर को अल्लाह के भेजे हुए कीड़ों ने खा लिया था। वो जो लिखा हुआ था कि इनका नाम एनआरसी में नहीं है, यानी इनसे मुकम्मल बायकाट किया जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि वो जो मुआहदा लिखा हुआ है, वो जो एक एग्रीमेंट बना था वो लिखा हुआ है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर 3 साल के बाद उस शैब अबी तालिब से बाहर आए। तब जाकर सहाबाए किराम हिजरत करके मदीना गए। 10 साल तक मदीने में रहे, पूरी ताकत आई, पूरी हुकूमत आई और सीएम बने, पीएम भी बने और पूरी फौज आपके पास थी। आप फौज को लेकर के आए। फौज को लेकर कहां आए? अपने घर दोबारा अपने शहर के अंदर आए, जहां पर इनको नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे थे। घोषित करके इनको डिटेंशन सेंटर के अंदर भेजा गया था कि ये घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए बनाकर पेश किया गया था। नबी आए, आने के बाद आप चाहते तो उस वक्त के एक एक जालिम को चुन चुन कर उनके हाथ पैर काटते, उनका सर फोड़ते, लेकिन नहीं, नबी ने कहा कि प्यारे सहाबा तुम आज इंतकाम की बात कर रहे हो, आज ताकत हमारे पास है। मजा तो जब है कि जब अपने कमजोर दुश्मन को जिबा किया जा सकता हो, जिबा न करने के बजाय उसको सीने से लगाकर माफ कर दो, मजा तब आता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पिछले तमाम दुश्मनों को गले से लगा करके कहा कि जाओ, तुमने 13 साल पहले शैब अबी तालिब में बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े किए थे मक्का के सरजमीन पर। हजरत बिलाल हबशी को तड़पा कर मारा था। हजरत जुबैर की आंखें तुमने निकाली थी। हजरत उम्मे अम्मारा के जिस्म के अंदर 90 जख्म तुमने दिए थे। जाओ, आज तुम सबको मैं माफ करता हूं। क्यों? मैं इस धरती का अमन और शांति, पूरी दुनिया का मैं अमन वाला प्राइम मिनिस्टर हूं, पूरी दुनिया का, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह की जात पर भरोसा किया, डटे रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, तो अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? और फिर वो मदद आई है मेरे भाइयों। बड़ा बड़ा रूम और ईरान का बादशाह मोहम्मद का नाम सुनकर लरसते थे, हालांकि आपने किसी पर एक तलवार भी नहीं उठाई थी। आपके चेहरे को देखकर, आपके खुश मिजाजी को देखकर आपके दोस्त बन जाते थे, करीब आ जाते थे। भेदभाव कुछ नहीं। ये तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। हमें नबी की जिंदगी से ये पैगाम मिलता है कि आज जो जालिम लोग उग्र फैला रहे हैं, और आखिर के अंदर चूंकि वक्त भी बहुत 1:45 बज चुका है, सोना भी है। ये आपके बंगाल में सिर्फ ऐसा होता है कि तकरीबन 2, 3, 4 बजे तक प्रोग्राम चला जाता, वरना प्रोग्राम उमूमन 12 से 1 के बीच, 1 तक ख़त्म हो जाना चाहिए, जो बेहतर। इसलिए कि हम डेली प्रोग्राम करते हैं, सबसे भारी प्रोग्राम होता है 12 बजे के बाद प्रोग्राम करना। आप में से बहुत से लोगों को नींद आ रही होगी, बहुत से लोगों मजबूरन यहाँ बैठे हैं, इसलिए या तो हमारे सम्मान में बैठे हैं, या फिर आप इसलिए बैठे हैं कि भाई घर बहुत दूर है, तकरीर करे जाएं मौलाना तो फजर की अजान हो, तब हम फजर की नमाज पढ़कर यहाँ से निकलें, लेकिन फजर की अजान तक तो बयान करना मेरी बस की बात है नहीं भाई। इसलिए कभी बहुत टाइम है और डेली 2-2 घंटा हमसे बुलवाया जाता, डेली रात को जागते हैं, दिन में सफ़र करते हैं। बस इतनी बात आप लोग याद रखें कि इस वक्त जो दिल्ली के हालात हैं, वहाँ के हालात की अमन और शांति के लिए अल्लाह से दुआ करें। और हम मुतालबा करते गवर्नमेंट से भी, पुलिस प्रशासन के लोगों से भी, कि उनके ऊपर फौरन FIR हो, उनके ऊपर फौरन कार्रवाई हो, चाहे जो भी मुजरिम है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये CAA, NPR, NRC, हम कई जगह जलसों के अंदर खुलकर इसके ऊपर बात की। क्लियर तौर पर हमने बात की कि NPR किसको बोलते हैं,
NRC किस को बोलते हैं और CAA से नुकसान क्या होगा इस देश के लोगों का, हम ये खुलकर बोल चुके हैं और अब भी कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इंडिया टीवी वालों, आपके पेट में दर्द हो तो होता रहे, तुम पेट के दर्द से मर जाओ भले ही सही, लेकिन हम हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए CAA का विरोध करेंगे। क्यों? ये हमारे आईन के अंदर नहीं, ये हमारे संविधान के अंदर नहीं, हमारे संविधान के प्रियम्बुल के खिलाफ, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो प्रियम्बुल है उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आईन की बका के लिए आप लोगों से भी जब जब जरूरत पड़ती हो, जब जब जरूरत पड़े, अपनी संविधान की हिफाजत के लिए, इस देश के तिरंगा की हिफाजत के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग मुसलमान नहीं जाएंगे, नहीं, आप लोगों को भी जब भी देश को जहां जरूरत पड़े जाना है, मदरसे वाले को भी जाना है, खानका वाले को भी जाना है, समाज की बहू बेटियों को भी जाना है, जहां जहां जरूरत पड़ जाए इस देश को आपकी, तो हम जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उससे पहले मेरे भाइयों, अल्लाह की जात पर भरोसा, अल्लाह से डरिए, किसी और से मत डरिए, अपने गुनाहों की माफी का ऐलान कीजिए। मेरी माँ बहनों, घर के अंदर अपनी बच्चियों की सही तरबियत कीजिए। हमारी बहन बेटियां बिगड़ रही हैं व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से, गैर महरमों से बात करना नाजायज और हराम, गैर महरमों से बात करते हैं, फिर रिश्ता आगे बढ़ता है, नाजायज संबंध में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर माँ बाप के राजी के बगैर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करते हैं, आप पता है निकाह पूरा नहीं होता, शरीय एतबार से निकाह आपका नहीं हुआ, शरीय एतबार से तो निकाह वही है जो शरीयत के अंदर। कोर्ट मैरिज, इतनी बात जरूर है, कोर्ट मैरिज करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, मियाँ बीबी राजी, लड़का लड़की अगर बालिग हो जाते हैं, कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं, तो कोर्ट के जरिए तो आपकी शादी मानी जाएगी, शरीयत के नजर में आपकी शादी मुकम्मल तौर पर नहीं मानी जाए। इसीलिए माँ बाप आपके लिए बेटर सोचते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर अपने मनमानी अगर आप कीजिएगा, समाज से हटकर जाइएगा, शरीयत अल्लाह के निज़ाम से हटकर जाइएगा, तो आपकी आने वाली जो नस्ल होगी वो फर्मा बरदार नहीं हो सकती। इसीलिए माओ और बहनों, माओ से खुसूसन गुजारिश है कि अपनी बच्चियों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर खास तौर पर निगरानी रखिए। बेटियां बाहर घूमने के लिए जाती है तो मना मत कीजिए, साथ में आप जाइए, किसी गार्जियन को भेजिए और अपनी समाज की बहू बेटियों को पर्दे के अंदर रखने की कोशिश कीजिए। घर के अंदर रहिए, अगर बेटियां हैं तो घर के अंदर ज़ेबो ज़ीनत करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहू है, अगर वाइफ है, बीवी है, अपने शौहर के लिए आप लगाइए ना खूब जम करके, आप करोड़ों रुपए का आप वो क्या बोलते हैं, ब्यूटी ऑर्नामेंट, करोड़ों रुपए का आप अपने सिंगार के ऊपर खर्चा कीजिए, मना नहीं है, शरीयत एतबार से जो चीजें जायज, लेकिन अपने शौहर के लिए होना चाहिए, गैर महरम के लिए नहीं होना चाहिए। खुशबू लगाकर आप रास्ते पर मत जाइए, आप जिस खुशबू को यूज करते हैं गैर महरम तक पहुंचती है, तो वो खुशबू सूंघने की वजह से अल्लाह और उसके रसूल आपके ऊपर लानत भेजते हैं। इसीलिए खुशबू का इस्तेमाल हो तो शौहर के लिए घर के अंदर हो, बाहर गैर महरम के लिए ना हो। आप बाहर जाएं तो बुर्के के अंदर जाएं। बुर्का ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। बुर्के की अहमियत को हिंदू धर्म में भी बताया गया। अधे पश्चिस्ति मो परी संतरम पाद कौहर माते कौशल पको। ए माओ बहनों, दाएं बाएं मत देखो, पाँव की पिंडलियों को भी छुपा करके रास्तों के अंदर चलो। और औरतें खूबसूरत लगती हैं जब वो बुर्के के अंदर होती है, और उनका अदब व एहतराम भी लोग बाहर के करते हैं। जब औरतें बुर्के में बाहर जाती हैं तो जो लफवा होता है ना, लफवा जो होता है, अफवाह लफवा जिसको बोलते हैं, वो भी अदब करता, अरे नहीं इज्जतदार औरत है, क्योंकि बुर्के में। और जिसके बाल खुले हुए, जींस पैंट में हर आजा उनका अलग चमकता है, तो पता है 56 ठो बाइक वाला लड़का उसी के पीछे जाएगा, भूम भूम करता हुआ, कभी आगे कभी पीछे, कभी उनके बालों की तरफ कमेंट करेगा, कभी उनकी शक्ल की तरफ कमेंट करेगा, कभी उनके पैर की तरफ कमेंट करेगा। लेकिन अगर आप पर्दे में हैं, बुर्के में हैं, तो एक नजर देखने के बाद आप बुर्के में कोई चीज नजर नहीं आ रही आपकी, अल्लाह ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया,
تو خود عزت کرے گا، خود عزت کرے گا، کوئی کمنٹ نہیں کرے گا۔ برقع آپ کی عزت آبرو کی، اللہ کی لعنت کے اوپر ایک طرح کا پردہ ہے، آپ کی عزت کے اوپر پردہ۔ اسی لیے ان کو فالو کیجئے، قرآن و شریعت کے خلاف جائیں گے تو ہم سچے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق